الصراحه ما بقاش نقول لك كمدرب فرحان بال 1-0 فرحان بالريزولتا بزاف حوايج ما عجبونيش سورتو en première mi-temps كنت كنتسنى de certains joueurs كثر من هادشي surtout في l'intensité في l'objectif de faire un grand match تاع بالنسبه لهم مي بحال اللي قلتي هو التوقيت يعني ملي كيامني بيان سور لو ريزولتا ديما باسكو بغينا نربحو وهادشي اللي طرا مي كيامني هي une revue d'effectifs parce qu'on a une nouvelle génération اللي جايه خصني نعطي لهم نتوما في هاد الماتشات واش انا عطيتهم مع لي سوتو انت غنعطي لهم واش نبقى مع فرقه اللي غتلعب عام كامل حتى لا كوب دافريك ونهار اللي غنطيحوا في دي بليسيور ولا في دي باس دو فورم نقولوا ما جربش هذا اليوم جربنا avec la sécurité sur le banc qui عطينا peut-être la sécurité باش نعرفوا ملي غنربحوا الماتش واخا اذا ما كناش نقدروا نربحوا الماتش في الدقيقه الاخيره مي c'est positif parce que شفنا un joueur بحال ازنو اللي عطينا له هو هز on va dire il a marqué des points اليوم واخا لاج ديالو واخا ما كانش مولي في العام مع الدراري ça veut dire que بحال اللي كنقول il y a des joueurs اللي واخا لاج واخا ما جاوش بحال اللي كنقول اللي عنده après lui pareil il faudra voir avec le temps il faudra l'accompagner parce que l'opposition اليوم c'est pas non plus la Côte d'Ivoire ninja mais en l'accompagnant la certitude اللي عندنا fait que c'est un joueur d'avenir pour l'équipe nationale وكتفرح ملي كتكون مدرب كتعطي لا شانس ان جوار وما كيردلكش التوني بحال اللي كنقول دونك سا سي اون دي غروس ساتيسفاكسيون صراحه فريمون وبغيت نقولوا برافو بحال اللي قلت له في الفيستير باغ يبقى رجلو في الارض يبقى خدام بحال اللي كيدير et je pense qu'on a gagné un futur grand joueur inchallah et c'est l'intérêt de هاد الماتشات parce que la sécurité بالنسبه لي هي تاع المزراوي حكيمي une défense centrale qui a bien été on essaye, c'est des risques que je prends. Après, à la fin, je suis quand même content parce que Fatchi Kouchi, Ken Robert, Ken certains joueurs pour les points. Brahim, Tral Marka, Hali Goudkom, Ken Albut, et Artelodik Tika, donc Awa Kikber, Awa Taoua, avec Stika, on va dans la progression d'Ibrena. Bien sûr que Dima Hali Goud, surtout avec les derniers matchs, il est marqué Narva. Navarine, c'est un loup, mais le match qui rentre tellement, ou la mahalitich d'Oria, le match, le peu d'occasion, il y a un décret marqué homme, les coups de pied arrêtés aussi aujourd'hui, on était en progression, aujourd'hui, ma sapinage non. C'est des données justement dans les axes de progression, il y a un mot, Zerba, je ne peux pas encore. Question? السلام عليكم سامي متوكل الصحه قناه شوف تي السي وليد دائما غنلقاو السؤال على اداء ازنو شفنا يعني في الشوط الثاني يعني المساعد ديال السي عبد العزيز واسمه يعني اتجه وسط الملعب وبغينا نعرفوا يعني الميساج اللي وصلتي ليه باش ان المدرب مساعد المدرب يعني توجه وسط الملعب وتكلم مع ادم ازنو علاش كان بعيد عليا الولد باقي صغير كان ملي دخل ابدي لي كاليتي ديال ابدي ماشي ديال عدلي دونك مره كان كيشبلو ديك ليسباس باش ابدي يقدر يمشي ان كونتر ان وقلنا له ملي حسين يدخل للداخل ويخلي ابدي في ان كونتر ان سيتي جوست اون بتيت كوريكسيون تاكتيك على اللاعب بحال اللي قلت لك وقلت له في الاخر ما خصك ادابت على البروفيل ديال ليلي وغير مشى ابدل باش يقول له بدل لا بوزيسيون ديالك اللي عندنا الكره ودارها صراحه الولد سي ساتيسفاكسيون بالحق اللي محلو خصنا نبقاو معاه نعاونوه هذا الولد ما خصناش نضيعوه نقولوا له برافو فريمون باسكو دخل في هذا الماتش اللي دار ربحنا ما غيربوش ان شاء الله بور الفوتور دونك سي بيان يبقى يخدم ان شاء الله وان شاء الله هذا الماتش يعاونو حتى في البارين باش يتيقوا فيه اكثر باش يمكن نحطوا له دي مينوت في البوندسليغا ان شاء الله. كيسيون وليد من جروب راديو مارس غادي نوفيل ديال اشرف داري هذا. Et puis la question, on a tiré pour la première fois de loin à la 70e minute. Est-ce que ce n'était pas une solution face à une défense basse, aplatie, pour pouvoir inciter l'équipe adverse à sortir et nous offrir donc, les intervalles ou donc, les espaces qui nous manquaient pendant tout le match? Normalement, comme tu dis, c'est exactement ça. Après, quand Hakim est rentré, c'est lui, je crois, qui a essayé la première frappe. Il a cette qualité. Pourtant, on leur avait dit justement de prendre sa chance, de prendre leur chance. Après, c'est une donnée qui va être importante pour le futur sur les blocs bas. Encore plus important, je pense, pour nous, pour le futur, c'est surtout
La circulation de balle doit être beaucoup plus rapide pour faire beaucoup plus mal à l'adversaire. On prend encore trop de temps. Du fait qu'on a beaucoup de joueurs techniques qui pensent qu'avoir cette possession un peu stérile, la garder, fixée, c'est bien, mais non, ça fait plus de mal à l'équipe parce que ça permet à l'équipe adverse de récupérer, de se remettre en bloc. On a encore ce problème de circulation de balle. Quand on a fait les changements, on a été beaucoup plus rapide, on a réussi à trouver un peu plus les côtés. Après, on a aussi un problème de centre, on ne centre pas assez. On a encore ce problème de vouloir combiner dans l'half space et avec les joueurs qu'on a, surtout quand on a fait rentrer Sofiane et Youssef. Et on l'a vu justement sur le ballon, je crois que c'est Hakim qui le donne à Youssef sur la remise, d'aller un peu plus chercher nos attaquants. C'est des données justement où on doit travailler. À la vidéo, on a déjà mis, mais maintenant il va falloir un peu plus l'imposer, et les prochains matchs encore plus. Et je pense que c'est un peu cet axe qu'il faudra travailler pour que, comme tu l'as dit, parce que ça va être un problème, bien sûr en qualif de Coupe du Monde, mais en Coupe d'Afrique, puis contre toutes les équipes aujourd'hui qui vont nous attendre. Mais le tir de loin, c'est des choses qu'on doit encore travailler, même si c'est pas dans l'ADN marocain, justement, c'est ça notre problème. Mais bien sûr qu'on a encore du travail, heureusement qu'on a du travail. Mais en tout cas, sur le plan mental, j'ai vraiment aimé parce que on a voulu aller chercher la victoire. Ils n'ont pas abandonné, les joueurs, ils ont été la chercher. Et ça, c'est important. Et gagner des fois des matchs à la dernière minute, c'est très très bon pour le moral. On n'a pas su le faire contre la Mauritanie. Aujourd'hui, on a su le faire. Shabab Dali s'est blessé à la cheville avant l'échauffement. Je pense que c'est une entorse. On n'a pas encore les résultats. On n'a pas pris de risque. Comme j'ai dit aux joueurs, quand on rentre, on est à 100%. Donc Achraf, il voulait un peu essayer, mais j'avais peur de perdre un changement. Puis quand on a quelqu'un comme Younis aussi sur le banc, il fallait lui donner sa chance. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, sur les 2 matchs, j'ai beaucoup changé la défense. On a essayé beaucoup de joueurs pour voir. Peut-être la certitude que j'ai aussi, peut-être sur les prochains matchs, c'est de ne pas trop non plus trop modifier l'équipe. On voit qu'en équipe nationale, quand on change beaucoup trop de joueurs, et c'était toujours ma crainte, quand les gens me reprochaient de pourquoi il essayait, c'est pour des matchs comme aujourd'hui. Et des fois, en tant qu'entraîneur, on aime bien aussi challenger pour montrer qu'on sait ce qu'on fait. Changer beaucoup, c'est jamais bon. En général, 3-4 joueurs, c'est bien entre 2 matchs. Là, c'était beaucoup trop. Salam alaikum, bonsoir coach, bonsoir Mourad, Youssef Moutmaïn du quotidien Le Matin. Alors coach, ce soir on a vu une équipe dominée outrageusement, mais en revanche, j'ai l'impression qu'on n'a pas très bien exploité les coups de pied arrêtés. Donc un petit mot sur cela. Et puis je voudrais entendre votre commentaire sur Tergalin. Vous avez entendu dire que vous étiez déçu de certains joueurs, vous avez encensé Ezno. Je crois qu'il a été très généreux aujourd'hui, Tergalin aussi, donc un petit commentaire sur ce joueur. Ouais, bon, alors, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment une donnée qu'on doit travailler. On avait ramené un spécialiste des coups de pied arrêtés à la dernière concentration, ça nous avait réussi. Là, son club n'a pas voulu le libérer malheureusement. Donc on a travaillé un peu comme d'habitude. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est une donnée importante. On voit qu'on a quelqu'un qui est du métier et qui connaît justement ces stratégies, ça nous a beaucoup aidé. Donc c'est quelque chose justement qu'on va faire à l'avenir. On va renforcer encore le staff avec un spécialiste et des coups de pied arrêtés et des touches parce que ça va être une donnée importante. C'est déjà une donnée importante du football moderne. On essaye de se renforcer avec les meilleurs. On a contacté des gens qui sont dans des très gros clubs qu'on n'arrive pas à dénicher. On continue la prospection pour amener un des meilleurs parce qu'on veut les meilleurs. Mais c'est justement sur ce genre de match, surtout en première mi-temps, je sais pas combien de corners on a eu, de coups francs. Et ces matchs-là, en général, même en coupe de n'importe quel pays, quand on joue des équipes un peu moins fortes, c'est ce qui ouvre un match. Aujourd'hui, ça nous a pas... On s'en est pas bien servi. C'est ça qui me déçoit aussi. Tergalin, non, je suis content. Quand je dis je suis déçu, c'est pas que je suis déçu. Vous connaissez la confiance que j'ai avec mes joueurs. Mais j'attends toujours mieux d'eux. Et comme je dis, des fois, quand il y a une chance en équipe nationale, dis-moi c'est pas un club. Mais si 5 matchs, 6 matchs, comme une opportunité, il faut mordre. Et peut-être il y en a, ils n'ont pas encore compris ça. Mais ils vont le comprendre avec le temps. Donc voilà, il faut être prêt quand on te donne le maillot. Tergalin, s'il est resté tout le match sur le terrain, c'est que je suis content. C'est un joueur d'avenir. C'est un joueur vraiment dans l'équilibre, dans la technique. Et il va grandir avec ses matchs aussi, hein, parce que la première mi-temps, même si dans le rythme il était un peu plus lent et tout, il a vite corrigé. C'est aussi une des satisfactions. Le coach, la dernière question. D'accord. ما نخليوش ربما حمزه حشلاف دوزيام بوان ما بونجور وليد بونسوار وليد ما نخليوش ربما المشاكل اللي كانوا عندنا دوفون ان بلوك باك نسينا في الديفونس بما اننا في نهايه المعسكر في ديبي دو ماتش اشرف داري الى ايتي اليني هو اللي دخل تصاب كنتمنوا له الشفاء العاجل وشفنا من بعد يوسف عبد الحميد بغيت نفهم واش هذا لو شوا اشرف داري في الاول كيعني انه
هو اللي يمكن اكثر اهميه في لا يارشي عندك في لو بروجي وكيجي يونس عبد الحميد من بعد ولا ربما كنتي تا هو مدخلو في لو باك ديال انه باغي يجرب لعابه. وهنا نبغيو نفهموا الحضور ديال يونس عبد الحميد شنو الدور ديالو في هذا لو بروجي هذا، واش غيكون ان جوور امبورطون في لا شارنيير ديالنا ديال لا ديفونس ولا الحضور ديالو بلوس بور لو فيستيير بور لاج الى اخره. فوالا. Alors اول حاجه ليدي جلوبال باش نقول لكم كلشي باش تفهموا ليدي جلوبال ديال هاد ستاج كون باغي نلعب مع ان سونترال غوشي و ان سونترال droitier surtout sur les sorties de balle c'est pas pareil. D'ailleurs اليوم شفنا ملي عندنا دو غوشي dans la circulation de balle on perd un peu plus de temps dans la circulation. جبرنا ان arrière gauche parce que قبل عندنا ان donc الاول كنا بغينا نلعبوا مع ان سونترال غوشي مع un central droitier. Pour les sorties de balle, c'était important pour nous parce que quand on a justement avec les blocs bas dans la circulation, c'est plus facile. Avec un arrière gauche en plus, c'est encore mieux parce que dans les sorties de balle, pareil, c'est pareil. Donc à la fin, on a fini avec 2 centraux gauchers. Donc la priorité, c'était ça. Après, Younes Abdelhamid, comme j'ai dit, bien sûr par rapport au groupe, bien sûr par rapport à certains matchs, l'expérience, parce que l'expérience, je trouve toi Lyon, la première mi-temps, on a besoin quand même de joueurs d'expérience sur le terrain et même dans le vestiaire, mal groupe aussi, même dans la relation avec les jeunes joueurs, entre l'équilibre jeune et ancien, pour passer des messages aussi positifs. Donc voilà, il a la qualité pour jouer, il a l'expérience. Donc en tant que 4e ou 5e central des fois, on ne perd rien, mais la priorité d'abord, c'était de jouer avec un central gaucher qui est Naïef, qui est, je pense, un des cadres pour moi dans la relance, et avec un droitier, donc Kounabarin Jarbo, Aprar ou Dari. Et à l'avenir, c'est aussi une de mes priorités. J'aimerais avoir beaucoup plus d'équilibre, d'avoir un droitier, un gaucher dans les sorties de balle, surtout face à des blocs bas, c'est beaucoup plus facile pour trouver des angles de passe, pour pouvoir jouer long aussi dans la qualité technique. Parce que quand tu as un droitier à droite, Sodi Maïdor ou Beshidaba Mechisela, c'est comme quand tu as un droitier arrière-gauche, dans les passes, c'est toujours pas pareil. C'est des petits détails qui peuvent nous aider à grandir, mais il faut trouver les joueurs adéquats pour les postes. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un stage. Njarbo Imapkar, Tumbarin Chouf Dari, Beshin Chouf. Le niveau dialogue, voilà. Merci coach. Merci pour les questions. Merci. Donc, bien sûr, c'est l'équipe du Lesotho qui reçoit. C'est mon confrère chargé média donc, de l'équipe de Lesotho qui va entamer cette conférence de presse avec à ses côtés Coach Walid El Ghali. Thank you very much. Good evening once again, colleagues. Now we have the winning coach. Congratulations on surely we're surprised the way they performed to get that win the match. Yes. The first I want to say congratulations to Lesotho national team. I'm not surprised because Lesotho lose against Ivory Coast 1-0 maybe 1 year ago. He draw in Nigeria. He make a problem to South Africa. He draw maybe 1 year ago also. Maybe it's true with last result everybody think maybe you win 3 or 4-0. If I want that today, maybe I put my best team, but I want to try. Young player, he play Olympic game. I want to show them Africa is different. I want to know the capacity of some player, and it's the moment to try. And what is important for me is a win. When you have the quality in the bench, you know every moment you can score. I mean what he do my team. Yes, in the last minute, but he try again. You have a lot of situation. I want to say congratulations to the goalkeeper. I'm surprised to him. Very, very good. In the hair, in the set pieces, he do his job very well. But when you have a talent like Brahim Diaz or Ziyech, Nassiri, Abde, when he's here, is better for the coach saying like me. And I'm very happy because it's a good test for us tonight. Yes, what is important for us every time it's a win. It's for that I'm happy because win is to win. When you see the result in Africa, every time it's difficult for everybody.
for every team. And what is important for us is you finish first in the group and more at home. And I think this game will help a lot for the future. But I think Lesotho, it's not a surprise today, but I'm very happy for this country because I think every country now in Africa work good. You have a local coach I think, do a very good job, everybody work. That is the football today in the world. Last coach, did you any benefit who wasn't coming? Because we saw you bringing some of the Indian players very late in the second half. Did you panic maybe when the goal wasn't coming? No panic, no panic. No, never had panic. You know what I do with my team? I say to my team, I put him with a lot of problems because when you change 90% of the team, sure, it's not easy for the player, but I want to make them in this problem. And true, it's not easy for player. Same Asmu first game, Richardson he plays the first game with Asmu. You play Inahi, maybe 1 month he don't play. Adli, I give him a chance today. Ahumash is maybe the second game, is the first game maybe begin in the national team. He's like that. We need to try. And today we try. And what I'm very happy because what is important is the result. We do it. Thank you very much. Thank you very much for this update. But rather yet to continue in the language. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, coach. Thank you. اهلا وسهلا ابتداء. Donc, première question, quel enseignement peut-on tirer de cette deuxième rencontre en l'espace de 3 jours? beaucoup, je pense. بزاف. اليوم كنا باغيين مع الستاف نبدلوا الفرقه نشوفوا جوج اخرين في التيران. يمكن ما عاونتوش باسكو اللي كتبدل بزاف على هادشي ما كيعجبنيش تبدل بزاف بجوج ماتشات باسكو لي زوتوماتيزم بيناتهم ماشي ساهلين. مي واخا هيدا سي با اون اكسكوز. لا بروميير ميطون كان عندنا لا بوسيسيون بيان سور، حيت لعبنا بواحد ريت يمكن كان trop lent باش نحلوا المشاكل. Pas beaucoup de présence sur la surface, les milieux de terrain qui nous ont bzef, les ailiers باغيين الكره بزاف في رجلهم. Donc on n'a pas trouvé la faille. Après, on a عارفين في الدوزيام ميطون عندنا du talent sur le banc باش ولا كان يطرا هاد المشاكل نقدروا نحلوا. وهادشي اللي طرا اللي شفنا ما بقيناش نجبروا لي سوليسيون مع لي جون. دخلنا لي جوار ديكسبيريونس واللي كتشوف لي 30 dernières minutes match اخر. On a été dommage, on a eu des situations باش نحلوا le score plus tôt et peut-être qu'on aurait gagné avec plus de buts. حاجه حتى الدقيقه الاخيره مره مزيان باش نتعلموا مزيان اللي عندك هاد ليتا ديسبري ما تلقوش داير كانوا باغيين يمشيو يربحوا الماتش وحلينا المشكل في الدقيقه الاخيره. هاك اللي كيعني هو الريزولتا ربح مع ليتا ديسبري. لا مانيير في الكورتي كوليكتيف كان عندنا الكره. On a vu beaucoup d'enseignements sur le manque de profondeur au derrière des joueurs sur la surface, le profil des joueurs peut-être si on veut marquer des buts, il faut être beaucoup plus dans la surface, mais c'est des jeunes joueurs qui تعلموا من l'Afrique ماشي سهله توما. Donc c'est beaucoup d'enseignements باش يكبروا. هاك هو التوقيت باش نحطوا لهم هذا الماتش. ولا اختاريت الماتش ديال ليسوتو سي با باغ هازار. دونك عارف المشاكل اللي كان يقدر يكون وباش يكون كان ان بو ان تشالنج بحال اللي قلت لهم وريوني mais vous êtes capable et aujourd'hui forcément on est déçu parce que on a tellement de noms, mais il ne faut pas les oublier, c'est des jeunes joueurs et je suis sûr qu'à l'avenir à le match et à nous, Inch'Allah. C'est une question, réponse. Le retour vers Casablanca. Pour les questions directes. Merci. Bonsoir, Walid, Nasreddine Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Bon, on a fait des tests aujourd'hui, on a gagné, mais là n'est pas l'essentiel. Tu as dit que tu allais faire un bilan au bout de la 6e journée en novembre. Est-ce qu'on pourrait d'ores et déjà faire un premier bilan au bout de ces deux journées et se dire qu'on joue avec notre 4-2-3-1 traditionnel et face à un bloc bas, aller sur un 4-4-2 avec 2 points, parce que là aujourd'hui on a un vrai vivier de numéro 9 pour apporter cette densité dès le début et ne pas attendre pour contrer ce fameux bloc bas qui nous pose problème. Exactement, mais les enseignements, je ne vais pas les tirer après 2 matchs. On fait ce genre de match exprès pour justement
voir les solutions. On a joué 4-2-3-1, 4-3-3, à un moment donné on a fait des changements pour finir en 4-4-2. Dans la composition d'équipe, comme on voulait voir beaucoup de jeunes dans des profils différents, donc Richardson, s'il rentre, si Targalini rentre, on a aussi Unai qui devait rentrer, on a des attaquants qui ont déjà joué, on voulait voir plusieurs profils, Adli, Aromash, donc on a commencé avec ce système pour voir justement s'ils pouvaient trouver la solution. Forcément, quand ils n'ont pas trouvé, on sait qu'on a des armes sur le banc avec Youssef, avec Sofiane, peut-être Kirby, s'il est sur le banc, rentrer avec Youssef, ou peu importe les formules. Mais justement, à Matchet, comme tu as dit, aujourd'hui on s'est rendu compte que ça peut être une solution. C'est pour ça qu'on fait ce genre de match. Après, pour moi aujourd'hui, ce n'était pas plutôt une question tactique, c'était plutôt de rentrer beaucoup de jeunes joueurs pour qu'ils prennent le rythme du jeu africain. Alors bien sûr, comme tu as dit, si je voulais que ce soit beaucoup plus simple, sans jouer en 4-4-2, si on était peut-être rentré avec les cadres, peut-être que ça aurait été un score différent. Mais c'est bien de les mettre en difficulté aussi, c'est bien de nous mettre en difficulté pour voir nous aussi en cours de match ce qu'on peut faire. Mais bien sûr qu'il y a un petit enseignement aujourd'hui à prendre, mais le bilan par contre on le fera à la fin des 6 matchs, parce qu'il y a encore 4 matchs on va dire de qualification, et il y aura encore d'autres formules comme j'ai dit, il y aura d'autres systèmes et d'autres joueurs encore, et on va essayer encore. الكوتش هذا سؤال كان موجه للكوتش ما رايكم في المباراه من بعد في الدقائق الاخيره استقبلت المنتخب ليزوتو الهدف من طرف المنتخب المغربي ما هي الملاحظات ديالكم تجاه هذه لا سيتواسيون اخر اطوار المباراه؟ Good evening, ladies and gentlemen. It is a very tough encounter and very, I wouldn't say bad, but not feeling good about the loss. But at the same time, I'm proud about the players, the way they protected themselves. They started the game plan and they showed courage. كانت مباراة صعبة ولكن نفخر باللاعبين تاع ليزوتو اللي بدأوا المباراة باستراتيجية اللي وضعناها واستطعنا نحافظوا على النتيجة حتى الدقائق الأخيرة اللي تمكن المنتخب المغربي يسجل الهدف على المنتخب ليزوتو. And having said that, I would like to congratulate the Moroccan national team for the win. And for us as the Lesotho, there are a lot of good attributes that we took from this match. As a growing team, I think that there's a lot that we can take so that going forward we can be a very competitive team. كنهنئ المنتخب المغربي على المباراة اللي قدموها. فعلا هذه المباراة كانت مباراة جد مهمة بالنسبة لنا باش نتعلموا من الأخطاء ديالنا ونتعلموا أكثر وتكون عندنا خبرة في المباريات القادمة اللي غتكون عندنا في الإقصائيات لا كأس إفريقيا وكأس العالم. And now we have the floor to you colleagues to ask the coach the questions. Okay. We'll start here. Mohamed Ash'ari, Morocco Media News. First of all, coach, was the game was good, especially that you took the game into the about 90 minutes, and in the additional time you got the score. And how do you evaluate your team's performance in this match, especially since the goal came in the last minute? I would say we managed all the phases of the game. Offensively, I think we did try much to create goal opportunities.
defensively, especially in critical phases, we were able to absorb the pressure and we were able to frustrate them. Hence, I think in the second half, there were changes that we made on the quality of the team, of our opponents. So, and I think we were able again to absorb that and to show character. I'm satisfied with the performance of the players. صراحة في هذه المباراة استطعنا في الأطوار الأولى من المباراة نتحكموا باستراتيجية دفاعية يمكننا نشكلوا ضغط على المنافس ولكن في الدقائق الأخيرة استقبلنا الهدف ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أن اللاعبين ما بذلوش الجهد ديالهم طوال المباراة ولكن كنبقى أنا فخور باللاعبين ديالي قدموا أداء جيد أمام المنتخب الكبير. Coach Hamid, Radio Mass, congratulations for the good match you played. Is there any comparison with the draw you had a few months ago against Nigeria? It was the same game plan, it was the same purpose to frustrate Moroccan players? Yeah, it's almost similar, but the Nigerian team and the Moroccan team play different style of play. The purpose was the same thing, to frustrate the opponent. Yes, the purpose was to frustrate them because they are good quality teams, so we could not open the game, but just to frustrate them and try as much to take them on the break. I hope that answers the question. صراحة في هذه المباراة ما كانش نفس المنافس ولكن كانت نفس الاستراتيجية يعني استراتيجية دفاعية أمام المنتخب القوي واستطعنا يعني نشكروا ضغط دفاعي على المنتخب المغربي وفعلا على المنتخبات القوية يعني الاستراتيجية تكون فعالة ولكن استقبلنا الهدف في الأخير وكنبقى فخور باللاعبين. Donc dans quelques instants, Chouaïd Ndalawi, 5 دقائق ومعنا إن شاء الله. تنضرب ولا برا؟ تنضرب؟ لا لا الليميت صافي ماشي هو الليميت ماكسيموم صافي ديرها هزها لي هات الثانية ما تجيش كاع ادخل اسمع نخدم نص صوت خلوها في نفس البوزيسيون وياه شوف عطيت خاطرك ديالك وسع عليها شويه باش تبقى لا ما تزعزع صح وسع عليها شويه باش ما تبقاش تزعزع حتى صافي صافي وسع عليها شويه وسع عليها شويه وصح يا سيدي شو ما صابش كذب ولا السيد وسع عليها شويه باش ما تبقاش تزعزع او ماي جاد تاريخ العجيب ماشي طارتشي لا
يبقى شي طاكسي فريه فريه اللي قل منا يجري فيها الطاكسي صافي غير الصوت والنية خسر لي الصوت انا نعطيك او جيت انت واش داك كلشي نسمع لك السلام عليكم الرقم نعطيك بس ميكرو لا ماشي هذا ماشي هذا الاخر اللي مشكله